तो सारियां गल्लां दा निरादर करदियां होया सब जमहूरी ढंग तरीकों छिक्के ते टंगदियां होया साडे देश के जिहड़े प्रधानमंत्री ने वो बजिद्द होए हुए ने। हुण जदों इहो जिहे हालात होण पैदा कि सरकार अपने स्टैंड ते अड़ जे ते जिहड़े किसान जथेबंदियां ते किसान ते नौजवान वो तो पिछे हटण वाले नहीं गए, वो तो 6-6 महीने का राशन लैके गए होण। इस गल का फिर हल इक्को एक डेमोक्रेटिक तरीका अज दे युग विच वो रेफरेंडम दे राहीं पंजाब दे विच अगर केंद्र सरकार जज्बात वाकई लोगों के जानना चाहती, वो कहती कि बहुत चंगा तुहाडे लई, असीं कहने साडे लई बहुत माड़ा वा, तां पंजाब या हरियाणा ऑल्सो इन्हां दोनों स्टेटां दे विच एक रेफरेंडम कराया जाए, एक वोट पवाई जाए। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल एक किसान एजिटेशन नूं लैके एक बहुत अहम सुझाव कह लो, एक हल कह लो, उहदे बारे चर्चा करना चाहुंदा। सारी दुनिया दे विच एक बड़ा प्रचलित सिस्टम है कि जदों कोई डेडलॉक हो जाता किसी मुद्दों के उत्ते सरकारां दे दरम्यान ते जिहड़े लोग संघर्ष करते उन्हां दे दरम्यान डेडलॉक हो जाता, तो जिहड़ा लोकतांत्रिक तरीका वा डेमोक्रेटिक उहदा सल्यूशन हैगा उसनूं कहंदे ने रेफरेंडम। अज की हो रहा कि किसान जथेबंदियां कई महीनों दियां पहला पंजाब दे विच संघर्ष किया, तो जो बीजेपी की सरकार ते मोदी सरकार उन्हां दी कोई परवाह नहीं की, उन्होंने अपना जिहड़ा अंदोलन सीगा वो दिल्ली जाके पहुंच गए और जिस ढंग दे नाल वो दिल्ली पहुंचे, जिस बहादरी दे नाल, और पिछले काफ़ी दिनों तो दिल्ली दे विच बॉर्डर के बाहर शांतमई ढंग दे नाल बैठे ने। ये इन्ने जज्बातां दे बावजूद पंजाब की विधान सभा पूरा मता पास कर दिंदी है, 3.25 करोड़ लोगों के जज्बातां की तर्जमानी करके कानून खेती कानूनों को रद्द कर दिंदी है। इन्हां सारियां गल्लां दे बावजूद मोदी साहब की सरकार टस तो मस नहीं हो रही। चाहे उन्होंने गलबात की है 5-4 बारी 5-6 दौर की गलबात की, लेकिन वो बेसिटा निकली है। और अफसोसनाक ये गल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आप अज तक वजाहत कर रहे हैं कि जिहड़े कानून बनाए ने असीं बहुत अच्छे ने किसानों के वास्ते। कल उन्होंने एक इंडस्ट्री के फिक्की के फोरम के उत्ते जाके एक बार फिर कहा कि ये जिहड़े कानून बनाए ने असीं किसान हितैषी ने ते देश नूं ते किसानां नूं उहदे नाल लाभ होवेगा, जबकि पंजाब ते हरियाणा, उत्तर प्रदेश ते राजस्थान ते बहुत सारे सूबे के किसान हाहाकार मची हुई आ। इत्थों तक कि 11 किसान इस अंदोलन विच मारे जा चुके हैं। तो सारियां गल्लां दा निरादर करदियां होया सब जमहूरी ढंग तरीकों छिक्के ते टंगदियां होया साडे देश के जिहड़े प्रधानमंत्री ने वो बजिद्द होए हुए ने। हुण जदों इहो जिहे हालात होण पैदा कि सरकार अपने स्टैंड ते अड़ जे ते जिहड़े किसान जथेबंदियां ते किसान ते नौजवान वो तो पिछे हटण वाले नहीं गए, वो तो 6-6 महीने का राशन लैके गए होण। इस गल का फिर हल इक्को एक डेमोक्रेटिक तरीका अज दे युग विच वो रेफरेंडम दे राहीं पंजाब दे विच अगर केंद्र सरकार जज्बात वाकई लोगों के जानना चाहती, वो कहती कि बहुत चंगा तुहाडे लई, असीं कहने साडे लई बहुत माड़ा वा, तां पंजाब या हरियाणा ऑल्सो इन्हां दोनों स्टेटां दे विच एक रेफरेंडम कराया जाए, एक वोट पवाई जाए, और जिहड़ा वोट जित जाएगा उस ही इस उहदियां मंगां प्रवान हो जाने चाहिए। जे बीजेपी पंजाब दे विच जित जाती है असीं स्वीकार कर लांगे कि असीं ये कानून साडे उत्ते लागू किए जाण, पर जे पंजाब दे लोग फतेह पाउंदे ने, पंजाब के हर वर्ग के लोग इस संघर्ष के नाल जुड़े हुए हैं, जे असीं रेफरेंडम जितते हैं तो फिर मोदी सरकार नूं ते बीजेपी सरकार नूं अपने काले कानून वापस लेने पैणगे। और इहदे कोई शर्म वाली गल नहीं गी, ये बहु गिनती का फैसला होवेगा। इहदे अज जे प्राइम मिनिस्टर मोदी ते बीजेपी राज कर रहे हैं देश के, तो बहु गिनती के फैसले ना कर रहे हैं ना। सो डेमोक्रेसी का मुढ़ला असूल है कि जो लोग चाहते हैं सरकारां नूं उस अनुकूल काम करना चाहिए, पर अज साडी सरकार एक अनडेमोक्रेटिक तरीके नाल काम कर रही है। फौज पैरामिलिटरी फोर्सेस सानू डरा रही है, धमका रही है, पर मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया जिहड़े वसते ने लोग जानते हैं कि पंजाबियों का ते सिखां का बड़ा गौरवमयी इतिहास है। ये इदा ना तो झुकण वाले ने ते ना ही डरन वाले ने। सो इसका बड़ा अच्छा हल एक डेमोक्रेटिक तरीका वा कि असीं रेफरेंडम राहीं इस मसले का हल कढ लईए। और रेफरेंडम भारत विच ते विदेशों में बहुत प्रचलित सिस्टम है। जिहड़े लोग अपने ही पंजाबी भरा भैन सारे अच्छी तरह जानते हैं कि जिहड़ी क्यूबिक स्टेट है कैनेडा की, उत्थे 3 बार रेफरेंडम हो चुका वा, 3 बार। जिहड़े फ्रेंच डोमिनेटेड एरिया सी, जिहड़ी फ्रेंच डोमिनेटेड पीपल आ, वो आज़ाद देश चाਹੁੰਦੇ ਸੀ कनेडा तो बाहर, जिहड़ा क्यूबिक स्टेट है, पर 3 बारी वो बहुत थोड़ी जी मात्रा दे नाल जिहड़े आज़ादी मंगते सी, जिहड़ी फ्रेंच इंडिपेंडेंट कंट्री मंगते सीगे, वो हार जाते रहे। तो जदों एक जायज़ ढंग दे नाल एक लोकतांत्रिक तरीके दे नाल कोई वोट पैंदी आ ते उहदे चों एक पक्ष जितदी है, एक पक्ष हारदी आ, तो जिहड़े हारन वाले उन्होंने स्वीकार कर लिया कि साडे चों बहुत गिनती
ਹਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਡਾਈਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੌਜ਼ I ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ, ਔਰ ਗੋਆ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹਵੇ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੀਟੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 2-3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, APMC ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ BKU ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸਫੁਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਦਰਾ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਾਈਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੋਂ ਐਲੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਵਾ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ
ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲਾਈਵਸ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਊਟਰਲ ਰਾਸਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਹ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਪੂਲਰ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਢਾਣੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਦੱਸਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਲੂਟ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।